सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ खबर खास। अज असीं गल करांगे किसानां नाल जुड़ी हुई, क्योंकि देश भर के किसानां लई एक चंगी खबर है। हुण किसानां दा गड्ढा यानी कि ट्रैक्टर एक वड्डे बोझ तो बच गया है। अज असीं तुहानूं दस्सांगे ट्रैक्टर नूं की राहत मिली है अते की ने इस राहत दे मायने। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सड़क अते आवाजाही मंत्री नितिन गडकरी नाल मुलाकात करके उन्हां दा धन्नवाद कीता है। ये धन्नवाद किस वड्डे काम लई कीता गया, इस रिपोर्ट च देखो। वाधू टैक्स दी चिंता तो मुक्त होया ट्रैक्टर, खत्म होई कमर्शियल वाहन बन जाण दी फिकर, हुण रज के दौड़ेगा किसान दा गड्ढा। जी हां, देश भर के किसानों को एक वड्डी राहत दिंदे हुए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर नूं कमर्शियल वाहन की श्रेणी विच रखण दा मता वापस ले लिया अते ये वड्डी राहत संभव हो सकी है केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दे यत्नां सदका, जिन्हां ने वार-वार केंद्र सरकार नूं इस बाबत अपील की जो रंग लियाई अते केंद्रीय सड़क आवाजाही मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रैक्टर नूं कमर्शियल वाहन की श्रेणी तो बाहर रखण दा ऐलान कर दिता। इस ऐलान नाल किसानां नूं जिहड़े फायदे मिलणगे वो बहुत अहम ने। सब तो पहला तां ट्रैक्टर दे कमर्शियल वाहन ना होण नाल इस ते लगण वाला GST 28% नहीं सगों 12% ही रहेगा। अजिहा होण नाल ट्रैक्टर दी कीमत नहीं वधेगी। दूजा, कमर्शियल वाहन नूं खरीदण वेले वाधू रजिस्ट्रेशन फीस देनी पैंदी है। उस नूं चलाउण लई परमिट बनवाउणा पैंदा है अते परमिट नूं हर साल रिन्यू भी करवाउणा पैंदा है। पर ट्रैक्टर ते पहला वांग ही ये नेम लागू नहीं होवेगा। केंद्रीय सड़क आवाजाही मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान कर दिता है कि मोटर व्हीकल एक्ट दे विच ट्रैक्टर नूं लैके रखी गई तजवीज़शुदा सोध नूं वापस ले लिया गया है अते हुण जे कोई ट्रैक्टर दे नाल कमर्शियल काम भी करे तां उस ते भी किसी तरह का कमर्शियल चार्ज नहीं लगेगा। भारत सरकार में मेरे सहयोगी हरसिमरत जी कौर, इन्होंने मुझे विशेष रूप से जो ट्रैक्टर के ऊपर जो हमारे किसानों का ट्रैक्टर उनके लिए बहुत उपयोगी होता है उसके कमर्शियल उपयोग के बारे में जो बहुत हेवी चार्जेस लगाने की बात चल रही थी उसकी जानकारी मुझे दी और मांग की कि किसानों के लिए इसको आपने मुक्ति दिलानी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने निर्णय किया है कि किसानों के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे वो कमर्शियल काम करे चाहे कोई भी काम करे। और मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ट्रैक्टर वाली बात को तुरंत मुझे जगाया और आज इसकी राहत किसानों को मिली। किसानां नूं इन्नी वड्डी राहत दा ऐलान कीते जाण ते हरसिमरत कौर बादल ने नितिन गडकरी दा धन्नवाद करन लई उन्हां नूं उचेचे तौर ते मिले अते सिरोपाओ पा के सन्मान कीता। जदों तो ट्रैक्टर नूं कमर्शियल व्हीकल डिक्लेयर करन दी गल आई ते इमीडिएटली नितिन जी दे नाल मैं टेक अप कीता ते मैनूं बड़ी खुशी है कि इन्हां ने एकदम इस गल नूं समझिया ते ये बोझ किसान दे उत्ते ना पे उहदे वास्ते बिल्कुल एकदम फैसला लैके उहनूं रोकिया गया। जिथे ताईं फाइल पहुंची सी उत्थे ही बंद की गई ते विश्वास दिलाया हैगा कि किसान दा ये ट्रैक्टर जिवें रहा सीगा उस ताईं रहूगा, कोई इहदे उत्ते कमर्शियल विच नहीं पाया जाऊगा। जिवें बादल साहब ने इहनूं गड्ढा डिक्लेयर कीता सी पंजाब 'च उस ताईं रहूगा। पंजाब दे साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ट्रैक्टर नूं किसानां दा गड्ढा गर्दानदे सन अते इसे करके पंजाब च पिछली अकाली भाजपा सरकार वेले किसानां नूं मुफ्त बिजली अते होर सहूलतां दे नाल किसानां दे गड्ढे यानी ट्रैक्टर ते भी कोई वाधू टैक्स दा बोझ नहीं सी अते हुण केंद्र सरकार दे इस ऐलान ने पूरे देश दे किसानां नूं वड्डी राहत दे दित्ती है। हरप्रीत सिंह बंदेशा, PTC न्यूज़, दिल्ली। किसानां नूं राहत ट्रैक्टर लई ही नहीं मिली, सगों हुण उन्हां दीआं फसलां दी रहंद खूंद भी मुनाफे दा सौदा बनन जा रही है, क्योंकि पहलां जिस पराली नूं साड़ के नष्ट करना पैंदा सी अते जो प्रदूषण दी वजह भी बनदी सी, उही पराली हुण ना सिर्फ किसानां दी आमदन दा जरिया बनेगी सगों वाहन चलाउण दे काम भी आएगी। तुहानूं यकीन नहीं आंदा, पर यह रिपोर्ट तुहाडे शक नूं यकीन च बदल देगी। किसानां दी आमदन होवेगी दुगणी, विकेगी किसानां दी पराली, फसल दी रहंद खूंद तो बनेगा इथनॉल, इथनॉल नाल चलणगीਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਸ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 10 ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਇਥਨੋਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ कौर बादल ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। विशेष रूप से मैं कहूँगा कि बादल साहब, हमारे प्रकाश सिंह जी बादल हमारे बुजुर्ग नेता है, सीनियर नेता है। उनने मुझे बहुत बार ये कहा था कि कौन से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति दो। अब कौन से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति और कान का भूसा जो है कौन उससे भी, और जो धांडा है जो उसका, उससे भी अब इथेनॉल बनाने के कारण पंजाब में बड़े प्रमाण पर मक्का भी लग पाएगा और उसको अच्छी कीमत भी मिलेगी और गेहूं चावल की तुलना में किसान की खेती किफ़ायतशीर होगी, प्रदूषण भी कम होगा, इंपोर्ट भी बचेगा और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में नया रोजगार भी निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के मुताबिक श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022 तक किसानां दी आमदन ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਥਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 10 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਐਥਨੋਲ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਥਨੋਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ 10 ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਧੇਸ਼ਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ PAU ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਮਾਹਰ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ
ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ GST ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 12% ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 28% ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। GST, ਹਾਂ, GST ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਤੋਂ ਜੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਠੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆ। ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਲਾਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਵਾ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਿਆਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ
ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ, ਤੇ ਲਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਦਲ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਬਣਵਾਉਣ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਮਿਲੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਊ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ 'ਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ।
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਾਦਲ ਫਾਰਮ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।